ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੈ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿੱਥ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੌਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਔਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
एक गल हमेशा याद रखो, धर्म 2 4 10 नहीं हो सकते, धर्म एक है। हाँ, उन्होंने मनण मनाउण वालियां ने तरीका ढंग अपना अपना बनाया हो सकता है, तो किसी ने कोई किसी तरह की रीत घड़ी हो सकती, हो सकता उन्होंने वो रीत नूं धर्म कह रहा हो। पर गुरु नानक के घर सजदा जदों तुसीं करोगे तो इत्थे बाबे ने बड़े प्यारे शब्द वरते ने। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते धर्म एक है, तो वह सच नूं दृढ़ करना। जै नूं होर सौखे अर्थां च समझना होवे तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा निर्मल कर्म करना असल विच धर्म है। असीं की करदे आ, असीं अपनी जिंदगी दे कर्मां नूं निर्मल बनाउण दी प्रैक्टिस नहीं करदे, अभ्यास नहीं करदे। असीं कर्म उदां ही रखते हैं जिवें असीं आम संसार विच रखना चाहुंदे आ, सिर्फ धर्म लई कुछ वखरा थोड़ा वक्त दे लैने आ उहनूं। और इसे करके संसार के अंदर धर्म तो अधर्म दोवें चीज़ां बराबर पैरल चलदियां ने, नाल ही चलदियां ने। जपजी साहब च महाराज ने बड़े सुंदर ख्याल दिते ने। महाराज कहंदे असंख्या ही लोग ने जिहड़े तैनूं याद कर रहे हैं, तो नाल याद करन दे नाल वो अपने अंदर दीयां बुराइयां भी नहीं छड्ड रहे, वो भी उदां ही ने, उन्हां च कोई तब्दीली नहीं आउंदी। सो साहिबां दी बाणी ने बड़े प्यारे ख्याल दिते ने, और सानूं बड़े ध्यान नाल बड़ी संजीदगी नाल ये गल्लां समझणियां चाहीदियां हन। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा निर्मल कर्म कर, ये धर्म है। तुसीं बाणी नूं जदों ध्यान नाल वेखोगे तो बड़े सुंदर शब्द तुहाडे सामने ये आउणगे। हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल श्रेष्ठ मैं, सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म। सारिया धर्मां च श्रेष्ठ धर्म की है, उत्तम की है? हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि का नाम जप के ते कर्मां नूं निर्मल बना। हुण तुसीं ये जदों किसी धार्मिक स्थान ते असीं जुड़दे आ ना, तो असी ध्यान नाल जदों वेखांगे तो असी कहने आ भी धार्मिक थावां ते लोग धर्मी होण। नहीं, इदां नहीं हो सकदा। फिर तो धर्म उदां दा ही रहेगा ना। धार्मिक थावां ते लोग धर्मी थोड़ी हुंदे ने। इत्थे तां जिहड़ा भी आउंदा धर्म की कोशिश ही करदा है, सजदा भी करदा है, नमस्कार करदा है, 2 घड़ियां बहिंदा है, उदां ही प्यार विखाउंदा है। दुनिया किवें बदलेगी, समाज किवें खूबसूरत बनेगा? जिदण इत्थे 4 घड़ियां बहण तो बाद असी जदों बाकी दी जिंदगी जिहड़ी जीआंगे ना, बाकी दा जिहड़ा कर्म करांगे ना, उहनूं धर्म दे संचे विच फिट करन दी कोशिश करांगे, तो वो निर्मल कर्मां दे राहीं हो सकदा है। इसे करके असी साहिबां दे पावन बोलां नूं बड़े ध्यान नाल सुणदे आ। खैर अज दा जो हुक्म है, जो असी मंगल रूप विच पढ़िआ, जो अज विचार अधीन है, तुसीं इस श्लोक नूं ध्यान नाल पढ़ो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आसा की वार बाणी, हालांकि कीर्तन सवेर दे वेले आसा की वार दा बहुतात गुरु घरां विच सवेरे सवेर कीर्तन दे राहीं ये बाणी पढ़ी जाती है। दरबार साहब तो भी असी सारे आसा की वार दा कीर्तन सवेरे सुणदे आ, पर सिर्फ सुणदे ही हाँ। टीवी लग जाता है तो असी इन्ना क हिसाब रखिया हुंदा है भी इन्ने बजे कीर्तन शुरू होना है, टीवी ला दिओ। तो कई बार असी टीवी ला के आप भी सौ जाने, तो समाप्ति तो पता लग जाता है भी हुण समाप्ति होने वाली है, तो असी टीवी बंद कर देने आ। साडा कोई बहुता इंटरस्ट जिहड़ा है, जां असी बहुता काम काज करदे आ, अपने कार विहार विच रुझे होए, ये ध्यान नहीं दिंदे भी क्या की जा रहा है, शब्द की वरते जा रहे हैं, बोलिया की जा रहा है। एक होर बेनती करदे आ, असी धर्म नूं असल विच सुनना चाहुंदे ही नहीं आ। असी धर्म ग्रंथां दी सुनना नहीं चाहुंदे। असी अपने घरां जदों अखंड पाठ भी करदे आ जां कराउंदे आ, जां गुरुद्वारे अखंड पाठ हुंदा है, तो तुसीं कदी नोट करिओ, सानूं पाठी बदलण दा ते चेता हुंदा है, पर यह नहीं चेता हुंदा भी इन्हें 2 घंटिਆਂ 'ਚ पढ़िया की है। ये कौन ध्यान रखदा है? ये गौर कौन करदा है और क्यों नहीं करते? ये बड़ी हैरानगी वाली गल है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ध्यान नाल सुनिया कर, और सुनन तो बिना सानू समझ नहीं आ सकती गल। और वेखो 550 साल तो मनुख धर्म नाल जुड़िया, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की
ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5% ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਚੌਥ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੰਜ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਧੀਏ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਨੇਊ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖੂਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਣਾ? ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1723 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, 1723 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਸਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1469 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1479 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨੇਊ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦਾਚਿਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡਣ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮੇਰਾ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਘੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਜੀ ਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਮਨਮੁਖ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਨੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਜ ਲਓਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਜ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੱਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਅਕਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੋੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ?
क्यों परलो लियांदी पई है दुनिया के अंदर। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते तेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं बचना। तैनू की लगता है, तू अपने आले दुआले निगाह मार के वेख, कित्थे तैंडे मापे हैं, जिन्नी तैं जने हो तैं पासों लद गए, तू अजे ना पतीने हो है, तैनू अजे भी यकीन नहीं आता। नेरियां लियांदियां पईयां ने, तू हर एक सिलसिला करप्ट करके रख दिता है। असीं समझना नहीं चाहते। सो गुरु के प्यार वालिओ, महाराज कहते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। जत किरदार करैक्टर, कदे सिखां दे किरदार ते करैक्टर दीयां गल्लां होंदियां सन। जदों गोरियां ने साडा इतिहास लिखिआ है ना, तो जदों किरदार की गल आई तो गोरियां ने वड्डे वड्डे डार्क अखरां विच लिखिआ, सारी दुनिया के अंदरों जे किसी का किरदार वेखना होवे तो सरदार का वेख्या जा सकता है। किरदारे सरदार होंदे ने, इन्हां वर्गा दुनिया च किरदार नहीं किते भी। लॉर्ड गफ ने अपनियां लिखतां विच लिखिआ सी कि जे साडा कोई बच्चा, साडी कोई धी, साडी कोई भैन कदी सिखां दी कैद विच भी रह जांदी तो सानू इन्ना माण हुंदा सी भी अपनियां धीआं भैणां नालों वध महफूज ने साडियां बच्चियां इन्हां दे कैद विच। कैसे सिख होणगे वो? कि ये माण अज भी पंजाब दे लोकां ते कीता जा सकदा है? कदे समा हुंदा सी जदों बच्चियां ने घरों जाना ना, तो मावां कहंदियां सी पुत्त जिथे दस्तार वाला कोई बैठा होया ना उहदे लागे बह जाई। सफ़र विच एक हदायत की जाती सी बच्चियां नूं, पग वाले दे लागे बैठी। तो पग वाला कल्ली पग नहीं होंदी, वो 350 साल का इतिहास अपनी पग विच लई फिरदा है। वो गुरु नानक दा पुत्त है, कलगियां वाले दा बच्चा है। क्यों है भला? क्योंकि उन्होंने बाबे नानक ने इस तरह के कर्मों की जिंदगी च पैदा कर दिते सन। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। ए जनेऊ जी का हई तां पांडे घत। जे हैगा तो पा दे। घत का अर्थ हुंदा पा दे। इहदा मतलब है जे नहीं है तेरे कोल तो फिर तू गल्लां करदा है। असल में ये जनेऊ चाहिए जिहड़ा पाउण वास्ते। मैं मना नहीं करता। कई बंदे कहते हैं बाबे ने जनेऊ नूं पाउण तो इनकार किया। इनकार कित्थे कीता? उन्हां तां कहा पा, पर पाई है जिहदे च दया होवे, जिहदे च संतोख होवे, जिहदे च जत होवे। ये हैगा ते पा दे। जे नहीं है फिर किसी धागे नूं पाउण लई मैं कदा चित भी तैयार नहीं, जिहड़ा साडे परिवार दे 4 जीआं नूं वंड जाए। ये तो मैं कदी भी प्रवान नहीं करांगा। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ए जनेऊ जी का हई तां पांडे घत। अगे शब्द वेखो वरदे, कहंदे ना ये टुटै। आ दया वाला, दया थोड़ी खत्म हुंदी है कदे, दया वधदी जांदी है। जिहड़े गुण ने ना ये जिन्ने वंडोगे वधदे जाणगे। सारियां चीज़ां वंडण नाल घटदियां ने, एक गुण ही है जिहड़ा वंडण नाल वधदा। जिहदे कोल दया का गुण है ना, वो दूजे नूं वंड सकदा है, तो उहदे कोल भी दया का गुण रहना। ये नहीं भी तुसीं दया किसे नूं देती तो तुहाडे वाली खत्म हो जानी है। सगों तुहाडे कोल एक दया वाला गुण है तो दूजे कोल संतोख वाला गुण है। तुसीं उहनूं दया वाला गुण दे दिओ तो तुहाडे कोल भी गुण दया वाला आ गया, तो उहदे कोल भी दया वाला गुण आ गया। उन्हें तुहानूं संतोख वाला गुण देता, उहदे कोल भी संतोख वाला बच गया। ये वधदा है। एवें थोड़ी बाणी च महाराज ने कहा सी, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना। खावें खर्चै रल मिल भाई, टोट ना आवे। वध दो जाई, ये वधदा ही जांदा है। तो सोचियो भला पंजाब दे लोकां दे अंदरों ये खजाना वधिया कि घटिया? जदों असीं घोड़ियां दीयां काठियां ते सां उदों ज़्यादा संतोखी सां कि अज संतोखी हां? जदों असीं जंगलां च रहिंदे सां, दरख्तां दे पत्ते भरू के खांदे सां, दरख्तां दे शक खांदे सां, साडा घर कोई नहीं सी, असीं उदों संतोखी सी कि हुण संतोखी हां? उदों संतोखी सी। सिख दा कोई घर नहीं सी हुंदा, कोई टिकाणा नहीं सी इहदा। ते बाहरों आया हमलावर हैरान हुंदा सी जदों अपनियां फौजां नूं कहंदा सी इन्हां दे घर घाट उजाड़ दिओ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਜਾੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਦਇਆ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਭ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਕ ਨੇ, ਸਾਂਝਾਂ ਫੇਕ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਕ ਹੈ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੇਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਫੇਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਵਾਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜੜੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅੜਾਇਆ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ। ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਵਾ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ। ਵੇਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਵੇ ਤੱਗੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।